أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ربنا تقبل منا. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ پیارا مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا سب کو مبارک ہو ربیع الاول. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. اتنے خراب موسم میں ہم سب نے کوشش کی ہے کہ بھاگ بھاگ کے اس جگہ پر آئے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین پروردگار اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپیں اور ہمارا سب کا آنا قبول فرمائیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اس وقت اس گھر کو اس محفل کو گھیر رکھا ہے. اور یہاں پر بہت سارے اللہ تعالیٰ کے حساب کے مطابق فرشتے اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعائیں لے کے پروردگار کے پاس جائیں گے. اور ہم سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ہم تحفے بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سارے پہنچائیں گے. آج کا ہمارا جو درس ہے زیادہ تر انشاءاللہ ہم نعتیں ہی پڑھیں گے، مگر انشاءاللہ تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں اس پر میں روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو فضیلت ہے اس کا سبحان اللہ قرآن اور حدیث سے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ فرماتے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اے حبیب آپ کو سلام کہتے ہیں. یعنی آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ میں آپ کی امت کے ایک فرد کو بھی عذاب دوزخ میں مبتلا نہیں کروں گا جس کا نام آپ کے نام پر رکھا جائے گا. تو ہم سب کو یہ الحمدللہ ہمیں تو شعور نہیں تھا، پھر بھی اللہ کا شکر ہے بیٹے کا نام مزمل ہے، لیکن اگر پتہ ہوتا تو محمد ضرور رکھتے. تو اب پتہ چل گیا تو اب انشاءاللہ ہم محمد پہلا نام رکھیں اور بعد میں جو مرضی آپ کے رکھ لیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ محمد نام کی وجہ سے اس بچے کو یا اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہمیں اتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم جو امت ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کے لیے تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ پروردگار ہمیں بے شک آپ نبوت نہ دیں لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کر دیں، ان کا امتی بنا دیں. تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور وہ آپ کے امتی بن کر آئیں گے. تو سبحان اللہ میں کہتی ہوں جتنے بھی ہم خطا کار ہیں، جیسے بھی نکمے ہیں، لیکن جب میں اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہماری اپنی صفتیں پڑھتی ہوں کہ جیسے بھی ہیں ہماری صفتیں کتنی پیاری رب العزت نے فرمائی ہیں اور حقیقت ہے کہ ہم میں وہ صفتیں موجود ہیں. تو چند صفتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کی امت
साबिका उम्मतों से मुमताज़ और बुलंद तर थी, यानी आपकी उम्मत जो है वो पिछली सारी उम्मतों से मुमताज़ है, आला है, बुलंद तर है। और हम देखेंगे कि कैसे, और उसमें 10 खसूसियात पाई जाती हैं, यानी हम में वो 10 क्वालिटीज़ हैं, वो 10 खसूसियात हैं जो पहली उम्मतों में नहीं थी। क्या क्या है? पहली वो है कि ये उम्मत उम्मत खैर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान पाक में कि कुंतुम खैरुन उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक ऐसी उम्मत हो जो लोगों के लिए, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों और जिन्नों के लिए भेजे गए, इसलिए हम भी, उनकी उम्मत भी, सारे लोगों के लिए हमें हुक्म दिया जाता है कि तुम में कोई तो ऐसी जमात हो जो लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। यानी ग्रुप बने, हम में जमातें बने जो जितनी उनकी ताकत है वो चल चल के लोगों को आगाह करें। तो फरमाते हैं कि वो लोगों को बताते हैं कि बुराइयों से रुक जाओ और नेकियां करने की उनको तरगीब देते हैं। ये पहली सिफत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सारी पिछली जितनी उम्मतें पहले गुजरी उन पर गवाह होगी। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह होंगे सारे रसूलों पर, क्योंकि उनकी उम्मतों ने इनकार करना है कि हमारे पास तो तुम आए नहीं थे और ना ही तुमने हमें कोई अल्लाह का मैसेज दिया था। आप क्या कह रहे हो कि मैं आया, मैंने तुम्हें अल्लाह की तौहीद की दावत दी और तुमने इनकार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे पैगंबरों से, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? ए नूह, ए इब्राहीम, ए लूत, सारे पैगंबरों ने जिन्होंने दावत दी उनके नाम लेकर कोई गवाह हैं तो पेश करो। और वो कहेंगे हाँ हमारे पास गवाह हैं, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी उनकी उम्मत भी है। तो उम्मत तो वही हम गवाही दे सकेंगे जब हमने कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा और हमें पता होगा कि इंशाअल्लाह फलां पैगंबर ने भी ये दावत दी, उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया, फलां ने भी, और आज वो हमारे से गवाही मांग रहे हैं। हमने कुरान में पढ़ा था, हम गवाही के लिए हाज़िर हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान पाक को मीनिंग के साथ पढ़ें ताकि हमें पता चले कि क़यामत के दिन अगर हमें गवाही के लिए बुलाया जाए तो हम हाजिर हों कि हाँ परवरदिगार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, आपकी इब्राहीम खलीलुल्लाह सच्चे हैं, ये सच्चे हैं, क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा था, आपने हमें सारे हालात बता दिए थे। उसके बाद फरमाते हैं कि आपकी उम्मत क़यामत के दिन सारी पहली उम्मतों से ज़्यादा होगी। सुभान अल्लाह, यानी पिछली जितनी भी उम्मतें हैं सारी उम्मतों से तादाद में ज़्यादा आपकी उम्मत होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यंग बच्चियां हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि आपने फरमाया कि ढेर ढेर बच्चे पैदा करो, क्योंकि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत पर फख्र करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत बहुत ज़्यादा आई है। तो एक एक दो दो बच्चे पर इत्तफा नहीं करें, अल्लाह ताला जितने दे दे अल्लाह ताला के फजल से उतने बच्चे बनाएं और आपकी उम्मत को बढ़ाएं इंशाअल्लाह ताला। फिर फरमाते हैं कि बहिश्त के चारों कोने आपकी उम्मत से मामूर होंगे। बहिश्त के 4 कोने हैं, हर कोने में आपके उम्मत वासी होंगे। और वैसे भी हम जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सहाबा किराम ने एक दिन पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारी तादाद कितनी होगी, जन्नत में क्या हिसाब होगा? तो आपने फरमाया कि जन्नत में, पहले आपने फरमाया चौथा हिस्सा तुम होगे, सहाबा ने अल्लाह अकबर कहा। फिर आपने फरमाया तिहाई 3 हिस्से तुम्हारे होंगे, फिर उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खुश नहीं हो जाओगे कि आधी जन्नत सिर्फ मेरी उम्मत के लिए होगी और आधी जन्नत जो है वो बाकी सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी उम्मतें थी उन तक उनके लिए होगी। तो बहुत बड़ा हिस्सा सुभान अल्लाह उम्मत मोहम्मदी का है। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत आम कहत से हलाक नहीं होगी। ये खुशखबरी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपकी उम्मत जो है वो कहत से नहीं मरेगी, कोई ऐसा कहत नहीं आएगा जिससे आपकी उम्मत मर जाएगी। फिर फरमाया कि आपकी उम्मत गरक नहीं होगी, क्योंकि पहले हम जानते हैं उम्मतें गरक हो गई। उम्मत हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम की थे ज़माने में, फ़िरौन जो दुश्मन था वो सारी गरक हो गई। फरमाते हैं कि कोई गरक नहीं होगी। फिर आपकी उम्मत पर दुश्मन गालिब नहीं होंगे, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई। साबिका उम्मतों के अजाब और तकलीफों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को महफूज रखा गया। साबिका उम्मतें जब गुनाह करती थी तो उसी वक्त सजा पाते थे। कोई बंदर बना दिए गए, किसी के घर के ऊपर लिख दिया जाता था कि इसने रात को ये गुनाह किया है, दीवारों पर लिखा होता था, तो कोई पर्दा नहीं था। बहुत और बड़े बड़े सख्तियाँ और फौरन सख्ती का हुक्म आ जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे साथ इतनी मेहरबानी फरमाई हुई है, इतनी शफकत फरमाई हुई है कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल है। फिर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के सैयद यानी सरदार होंगे और तमाम रसूलों के सरदार होंगे इंशाअल्लाह ताला।
क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले जब दोबारा सौर फूंका जाएगा तो सबसे पहले जो शख्स उठेगा वो मैं हूँगा, यानी मेरी कब्र फटेगी। और सबसे पहले इंसानों में से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र फट जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से बाहर तशरीफ़ ले आनी है, फरमाते हैं कि मेरी जो शख्स कब्र से सर उठाएगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात होंगी, यानी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। फिर फरमाते हैं क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मकाम शफ़ाअत हासिल होगा। उलमा का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 किस्म की शफ़ाअत फरमाएंगे, 7 किस्म की शफ़ाअत। एक शफ़ाअत तो वो होगी जब सूरज बहुत करीब होगा और हम लोग सारे पसीने में शराबूर होंगे और हम चाहेंगे कि परवरदिगार आए और हमारा हिसाब करे, इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाए। तो सारे अंबिया इकराम इनकार करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब बात पहुंचेगी सारे कहेंगे आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं। जब उनके पास हम जाएंगे सारे, चाहे उनकी उम्मती हैं नहीं है, सारे अहले महशर उनके पास जाएंगे और कहेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से कहें, दुआ करें, फरियाद करें कि परवरदिगार मैदान महशर में आएँ और हमारे हिसाब से हमें फारग करें और इस मुसीबत से हमारी जान छूटे, क्योंकि उससे बड़ी मुसीबत और कोई नहीं लग रही हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे हाँ मुझे शिफात का हक दिया गया है, मैं शिफात करूंगा। आप सजदे में गिरेंगे और दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक फरमाएंगे मोहम्मद सर उठाओ, शिफात करो, दुआ करो, कबूल की जाएगी, शिफात करो, सुनी जाएगी। तो आपकी शिफात से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श को फरिश्तों ने उठाया होगा और वो मैदान महशर में तशरीफ फरमा होंगे। ये पहली शिफात होगी, शिफात उस्मा। उसके बाद आप गुनहगारों के लिए शिफात करेंगे जो आग में अस्तगफिरुल्लाह पुल सरात से गुजरते हुए आग में गिरेंगे। आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे और जैसे ही अपनी उम्मत को देखेंगे आग पुल सरात से गुजर रही है तो कहेंगे या रब्बी सलम, या रब्बी सलम, के या रब में सलामती के साथ मेरी उम्मत को गुजार। तो वहाँ पर दुआ कर रहे होंगे। तो लेकिन जब पता चलेगा कि सारी उम्मत नहीं पहुंची, कई गिर गए हैं उसको पुल को पार करते हुए नहीं पहुंच सके, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गिड़गिड़ाएंगे और अल्लाह से दुआएं मांगेंगे और अल्लाह पाक इजाज़त देंगे और दोज़ख से निकालेंगे। एक शफात उन खुशनसीब बहिश्तियों के लिए होगी कि जो अपने अल्लाह के फजल से, अपने नेक अमाल की वजह से, अपने नेक अकीदों की वजह से जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो उनके लिए अल्लाह पाक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारग होंगे, दोषियों को निकाल के वहाँ पे ले जाएंगे, सारी उम्मत आपको पता चलेगा कि आपकी जन्नत में पहुंच गई है। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन बहिश्तियों के बारे में देखेंगे कि उनके दर्जात कहाँ कहाँ हैं, उनके ठिकाने किधर किधर हैं। तो अल्लाह से दुआ करेंगे, नहीं परवरदिगार ये मेरे पे बहुत ज़्यादा दरूद भेजती थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये उनकी शिफातें करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी शिफात से उनके दर्जात बुलंद करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। तो आपकी शिफात उन मुसलमानों और नेक परहेजगारों के लिए भी होगी जो पहले पहुंच चुके होंगे जन्नत में, लेकिन आपकी शिफात से दर्जात उनके बुलंद होंगे। सुभान अल्लाह। उसके बाद अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस हमें बयान करते हैं, ये मिशकात शरीफ में भी हदीस है और लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ से इसे कवर करना चाहती हूँ। बड़ी प्यारी हदीस है और बहुत जगह आई है, 3-4 दफ़ा ये आई है। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में क़यामत के दिन लवाए अलहम्द होगा, हम्द का झंडा, तारीफ वाला झंडा। तो आज मैं चाहूँगी कि लवाए अलहम्द का बताऊँ कि वो झंडा कैसा होगा, उसकी क्या कैफियत होगी और क्या उसकी क्या क्या बरकतें होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लवाए अलहम्द होगा। आपने फरमाया इस दिन मेरे हाथ में लवाए अलहम्द होगा और मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है, यानी बेशक अल्लाह पाक ने ये मुझे इज्जत देनी है मगर हम फ़ख्र नहीं करते। यहाँ से क्या पता चलता है कि आज से कूट कूट कर भरी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में, आज से बहुत ज़्यादा थी। हमें तो थोड़ा सा कोई इज्जत मिले, थोड़ा सा वकार मिले, थोड़ा सा इल्म आ जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए तो हम दूसरों को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर क्या शान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा रब लवाए अलहम्द मेरे हाथ में देगा और वो सबसे ज़्यादा इज्जत वाला झंडा है। और आप फरमाते हैं मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है, ये मेरे रब की रहमत है। तो फरमाते हैं कि मैं औलाद आदम का सैयद हूँ, मेरे हाथ में क़यामत के दिन लवाए अलहम्द होगा और इन दोनों कमालात पर मुझे फ़ख्र नहीं है। तमाम अंबिया और रसूल मेरे उस झंडे के नीचे होंगे। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लवाए अलहम्द क्या होगा, वो झंडा कैसा है, बड़ा मज़ा आया, मैंने सुबह पढ़ा है। सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि लवाए अलहम्द की बुलंदी यानी वो कितना लंबा होगा, वो झंडा कितना लंबा होगा, 1000 साल राह है, यानी 10 सदियां कोई घोड़सवार
तेज दौड़े तो इतना वो लंबा वो झंडा होगा। लवाइल हमद जो है वो 10 सदियां की मुसाफत पर लंबा है। इसका कब्जा सफेद चांदी से बना हुआ है, इसकी नोक याकूत अहमर की होगी, सुभान अल्लाह। इसका सतून जमुर्द खजरा से होगा, जो सतून है उसका जमुर्द खजरा से होगा। ये झंडा 3 गोशों पर मुश्तमिल होगा। एक के नूर की शुआएं मशरक, दूसरे की मगरब और तीसरे की मक्का की वादी में होगी। यानी इसकी शुआएं जो है वो मक्का की वादी में एक होगी, उसका इसका कोना, और एक मशरक और एक मगरब। इतना बड़ा ये झंडा होगा, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि उस पर 3 सतरें लिखी होंगी। झंडे पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हम ये हर वक्त हमारी ज़ुबानों पर है। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा शरीफ वही चीज़ है, जितनी हम इसे आम करते हैं उतना ही इसकी शान भी बहुत बुलंद है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं उसके ऊपर लिखा होगा, जब क़यामत के दिन इस झंडे को मैदान अरफात में बुलंद किया जाएगा। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला वैसे बेहतर जानते हैं, मगर इस जो हमें पता चल रहा है यहाँ पे यह कि मैदान अरफात में ही शायद मैदान महशर हो। तो फरमाते हैं, और वहीं हाजी जाके तौबा भी करते हैं ना, वहीं इस्तग़फ़ार रोते हैं। तो फरमाते हैं कि मैदान अरफात में बुलंद किया जाएगा तो एक बुलंद आवाज शख्स जो है वो बड़ी ऊंची आवाज से कहेगा, कहाँ है मोहम्मद? कहेगा कहाँ है, नाम नहीं लेगा पहले, कहेगा कहाँ है वो नबी जो उम्मी है, वो जो अरबी हैं, वो जो मक्की हैं, वो जो हरमी हैं, वो जो रसूल रब्बिल आलमीन हैं, वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, वो खातमुन नबिय्यीन हैं, वो रसूल रब्बिल आलमीन हैं, वो सय्यदुल मुरसलीन हैं। जैसे वो ये ऐलान करेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ लेके जाएंगे और उसके हाथ से वो झंडा पकड़ लेंगे। इतना बड़ा झंडा जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ना है, सुभान अल्लाह। फिर सारे अंबियाए कराम उस झंडे के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। पहले अंबियाए कराम अपने अपने रुतबे के हिसाब से आएंगे, फिर उनके बाद शुहदा आएंगे, फिर सालहीन आएंगे, सिद्दीक आएंगे, नेकोकार आएंगे, फिर जो आम उम्मत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक काम करती रही, आपसे मोहब्बत करती रही, आपके फॉलोअर, वो अपने अपने दर्जों के मुताबिक वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे उस झंडे के नीचे, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर एक के लिए, आप यहाँ पर जब आ गए हैं तो अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि सब जब हम उठेंगे क़यामत के दिन तो नंगे बदन होंगे, किसी के जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। जैसे हम माँ के पेट से पैदा होते हैं बगैर कपड़ों के, इसी तरह हम महशर में भी नंगे बदन उठाए जाएंगे। हज़रत आयशा सदीक़ा ने ये जब सुना तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अहले महशर के सामने हम नंगे बदन, यानी कांप उठी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मामला उस दिन इससे कहीं बढ़कर होगा। उस दिन किसी को होश नहीं होने की किसी की तरफ देखे, सबकी नजरें ऊपर लगी होंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ और अपनी नफ्सा नफ्सी पड़ी होगी। किसी को होश नहीं होगा कि कोई किसी की तरफ देखे कि क्या कोई नंगा है या कपड़े पहने हैं। अब जब झंडे के नीचे इकट्ठे होना शुरू हो गए तो अब अल्लाह ताला लिबास पहना रहे, और सबसे पहले लिबास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फरमाते हैं कि फिर जब जहाँ भी इकट्ठे हो गए तो बहुत कीमती लिबास और बुराक और सर पर जरी ताज इनायत फरमाएगा, यह अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए है। फिर फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दरख्शंदा ताज नूर फशानी कर रहा होगा, यानी नूर से चमक रहा होगा जो ताज आपको पहनाया जाएगा, और आपका लिबास सबज रेशम का होगा, सुभान अल्लाह। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे 70,000 अलम और 70,000 झंडे आगे आगे आपके होंगे। फिर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग जो आपके सुन्नत के मुताबिक अमल करते रहे इस झंडे के साया के नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि लवाइल हमद क्या है? तफसीर बहर अलूम और दूसरे तज़किरों में यूं नजर से गुजरा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रूह फूंकी गई, यानी ये लवाइल हमद आपको क्यों मिलेगा, क्या हकीकत है इसकी? तो फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बना लिया मिट्टी का पुतला और उसमें रूह फूंकी, तो उसमें जब रूह फूंकी गई तो आपने पहली छींक ली, और जैसे ही छींक ली तो आपने क्या आवाज सुनी? अल्हम्दुलिल्लाह यरहमकुल्लाह रब्बिका सबकती रहमती गज़बी।
पहले तो कहते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक ली ना तो फरमाया कि उन्होंने सुना कि कोई कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तुझ पे अल्लाह रहम फरमाए, और फिर मेरी रहमत जो है वो मेरे गज़ब पर भारी है, यानी मेरी रहमत ने मेरे गज़ब को ढांप लिया है। फरमाते हैं, कहते हैं कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबीन में पैदा हुआ, यानी जब रूह गई तो जबीन में नूर मोहम्मदी चमक रहा था और हिला। जब हिला तो छींक के वक्त इस नूर से आवाज आई, यूं महसूस होता था कि मरवा रीद और दूसरे मरवा रीद से घिसता है, यानी एक मोती है जो दूसरे मोती से घिस रहा है, इस तरह से उससे आवाज आ रही थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या रब्बुल इज्जत ये आवाज कैसी है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुम्हारे बेटे मोहम्मद नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आरजू की कि मुझे नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाए। तो परवरदिगार ने फरमाया कि ऐ आदम, नूर तो तेरे दिल में हमने उतार दिया, नूर मोहम्मदी तो आपके दिल में हमने मुंतकिल कर दिया। और वो चूंकि देख नहीं सकते थे तो आरज़ू की कि या अल्लाह मैं किस तरह से वो नूर देखूं। अब शीशा तो वहाँ था नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ नूर उनके नाखून की तरफ भेजा। तो जब नाखून चमके नूर से तो उन्होंने चूम लिया फौरन। यही सुन्नत है तब से कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं तो बाज़ दफ़ा हम अपने हाथों को चूम लेते हैं, नाखूनों को चूम। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त किया था जब उनका नूर उन्होंने देखा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर देखा। फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नूर मुस्तफ़ा को अपने उंगलियों के नाखूनों पर दरख्शां पाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम जिसे बेटा अता किया जाए, यानी ये आपकी नस्ल से बेटा होगा आपका, तो उसे कुछ ना कुछ हदिया भी अता किया जाता है। अब बताओ तुम्हें कौन सा हदिया दिया जाए? अर्ज की, ए अल्लाह अपने लुत्फ़ो करम के लिए कि बेपनाह खजानों से तो तूने मुझे कलमा अलहमद अनायत फरमाया है। ये पहले ही अलहमद का कलमा मुझे आपने इनायत फरमा दिया है। वो किसी सूरत कोई कम चीज तो नहीं है। यही कलमा अलहम्द मेरे फरजांद अजमत की जुबान पर जारी फरमाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये अतिया मांगा कि या अल्लाह, अभी मैंने जो छींक मारी थी तो मैंने आवाज़ सुनी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या अल्लाह तुझ पे रहम फरमाए और मेरी रहमत मेरी रहमत और मेरे गज़ब पे भारी आ गई। तो इन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की कि या अल्लाह यही कलमा जो है हम्द का, तेरी तारीफ का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला, ये मेरे उस फरजांद के ज़बान पर जारी फरमा देना। ठीक है, ये आपने दुआ की, सुभान अल्लाह। चुनांचे इसी दिन से लवाइल हम्द का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान अज़मत बन गया। यानी आपकी ये दुआ का जो असर है उस वक्त भी झंडे पर वही लिखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और कलमा शरीफ और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि लवाइल हम्द कैसा होगा? लवाइल हम्द के किनारों की झालरों पर नूर के कुबे लगे हुए होंगे और कुबा नूर, हर कुबा नूर में एक एक हूर होगी। वो हूर अपने हुस्न जमाल के तमाम रानाइयों के साथ अपने हाथ से लोगों को उनकी किस्मतें बांटेगी, क्योंकि जब जन्नतियों ने जन्नत में चले जाना है तो पता नहीं चलना कि हम कहाँ जाएं, हमारा मकाम क्या है। तो फरिश्ते उनकी रहनुमाई फरमाएंगे और ये वो फरिश्ते होंगे जो हमारे इस वक्त भी करामन कातिबीन हैं। ये हमारा साथ कब्र में भी, जब कब्र से उठेंगे तब भी ये हमारा साथ ये आएंगे नेकोकारों के पास के आओ हम तुम्हें नूर से जगमगाते होंगे। सवारियां उन्होंने पकड़ी होंगी और हमें लेके मैदान महशर की तरफ जाएंगे। फिर ये इसी तरह हमारे साथ रहेंगे यहाँ तक कि जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में ये हमारी रहनुमाई करेंगे कि आओ दुनिया में तुम खूब ठहरे, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे, रसूलों की आपने पैरवी की और तस्दीक की, तो आओ आज आपको अपने अपने महल्लात और डेरे और वो सल्तनतें दिखाते हैं, वो जागीरें दिखाते हैं जो अलाट हुई हैं, सुभान अल्लाह। और हूरें तकसीम करेंगी उनके, जैसे हम कहते हैं ना ये मकान के कागज हैं, ये जो वो तोहफे होंगे, वो अलाटमेंट जो होगी वो हूरों को अल्लाह देगा कि हमारा जन्नतियों का दिल खुश हो जाए। इतनी खूबसूरत पाकीज़ा वहाँ पे हूरें जो है वो इस्तकबाल करेंगे। तो फरमाते हैं कि लोगों की किस्मतों को तकसीम करेंगे। जन्नत में खुशकिस्मत लोग अपना अपना नसीबा हासिल करने के लिए मुंतजिर होंगे। ये हूरें अपने इनामात तकसीम करती जाएंगी, यानी जन्नतियों को उनके इनामात देती जाएंगी। इन्हीं इनामात में से हर एक फर्द अपने महबूब साथी को भी हासिल करता जाएगा। यानी जब हूर देगी तो फिर ज़ौजैन भी साथ साथ मिलते जाएंगे कि आपका खामन भी पहुंच गया है। अल्लाह ताला पूछेंगे कि जाना है उसी खामन के साथ रहना है, क्योंकि ये हमेशा की जिंदगी है।
تو اگر وہ کہے گی، عورت سے پوچھا جائے گا، مرد سے نہیں پوچھنا، تو وہ کہے گی کہ ہاں میرا محبوب شوہر مجھے چاہیے، میں اس کی جدائی میں تڑپ رہی تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ آج دوبارہ زندگی اللہ آپ نے دی ہے اور آپ پوری زندگی میں انہیں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو وہ تو اللہ، اگر وہ بھی جنتی ہے تو اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی جنت میں آ گیا، تو اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہے گی نہیں تو پھر اس کو شہداء آئیں گے، اس کو جس کے ساتھ وہ چاہے گی اس کے نکاح اس کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے زوج کو ساتھ لے کر ساتھی کے ساتھ نور کے تختوں پر اپنے نشست گاہوں میں چلے جائیں گے، یعنی نور کی تخت ہوں گے اور وہ ان کے نشست گاہیں یعنی بیٹھنے کی جگہ ہوں گی۔ میدان قیامت میں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس علم کو اٹھایا جائے، فرشتے علم کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس جھنڈے کو اٹھائیں، لوائے الحمد کو، اتنا بھاری ہوگا جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا ہوگا، تو فرشتے نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آواز دیں گے میرا شیر کہاں ہے، اللہ کا شیر کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوں گے اور یوں اٹھائیں گے اس کو جو جھنڈا ہے جیسے کوئی پھولوں کا گلدستہ اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا وزن بالکل ہلکا کریں گے۔ اب اس کے نیچے جب جمع ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جنت سے لوائے الحمد کو لے کر حضرت علی کے حوالے کر دیا جائے اور اسے بلند کیا جائے۔ اسی دن سے لوائے حمد کا تاج حضرت علی کے سر پر آراستہ ہو گیا اور تاج ولایت جس سے امت کے اولیاء کو نور عرفان ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا، جب کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو جن ان کے اندر تھے، ان کے قبضے میں تھے، اور جنوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ سمندروں میں غوطے لگائے اور وہاں سے انمول موتی وہ نکالتے تھے جن، اور لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اب وہ بادشاہ نبی بھی ہیں اور جن بھی ان کے قبضے میں ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت قیمتی جہیز دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا رہے ہیں اپنی محفل میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت قیمتی اور اپنے داماد کے لیے ایسا تاج بنوایا کہ جس میں 700 اتنے انمول موتی جڑائے کہ جن کا آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ بڑے تھوڑے سے افسردہ سے تھے، تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج میں نے ایک عجیب بات سنی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے جہیز میں اتنا کچھ دیا اور ان کے داماد کو اتنا بڑا تاج دیا کہ اس میں 700 انمول موتی جڑائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ شاید حضرت علی کے دل میں یہ سوچ آئی ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور فاطمہ ان کی پیاری بیٹی، اور ہمیں تو فکر و فاقہ اور صبر کے علاوہ اور کنایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ دیکھنے میں تو یہی آ رہا تھا نا نظر۔ سبحان اللہ۔ جس دن روز محشر میں جھنڈا اٹھائیں گے تو فرشتے آئیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ حضرت علی سے کہ یا علی کیا یہ جھنڈا بہتر، جب جھنڈا اٹھائیں گے تو ان کے سر پر بے حد خوبصورت نورانی تاج بھی رکھا جائے گا، اور اس کی اہل محشر اس تاج کو دیکھیں گے، یعنی اتنا نور ہوگا کہ اہل محشر جیسے سارا نور پھیل گیا۔ تو اس وقت فرشتے پوچھیں گے کہ حضرت علی سے کہ یا علی یہ تاج بہتر ہے یا وہ تاج حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کو پہنایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے داماد جب دنیا سے گئے وہ تاج بھی گئے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو آج تک نہ محلات ہم نے دیکھے، ہم حالانکہ اسی دنیا سے گئے نا، جنہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے وہ قلعے وہ محلات کہاں گئے؟ ان کی بادشاہی، ان کے ہیرے جوہرات وہ موتی وہ کہاں چلے گئے؟ ان کے ساتھ ہی فنا ہو گئے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے جا ملی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا، تو دیکھتے ہیں کہ اتنی شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی کہ وہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں شہزادیوں کی طرح اور زیورات سے لدی ہوئی، وہ جنتی عورت کی جو شان ہے اللہ نے دکھائی، اور سامنے حوریں ہیں اور کنیزیں ہیں، اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہاتھ میں سنہری رنگ کا تشت لیے ہوئے کھڑی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حضرت فاطمہ اشارہ کریں تو وہ تشت نیچے رکھیں ان کی خدمت میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ یہ لڑکی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے، اللہ نے اس کو میری خاص کنیزوں میں شامل کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ ہاں یہ اللہ نے مجھے شان دکھائی ہے کہ سبحان اللہ، میں سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چکی پیسنا
جہیز میں ملا ہے اور مشکیزے میں پانی لانا ملا ہے اور سارا دن اونٹ کی خدمت کرنا اور گھر کی خدمت کرنا اور بچوں کو دیکھنا، یہاں تک کہ کنیز کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی کنیز کی تو اس وقت مجھے ضرورت ہے کہ مجھے جنگ کے لیے سامان چاہیے، اس کو تو فروخت کر کے کچھ پیسے آ جائیں گے اور ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہے، لیکن آپ کو میں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ اور وہ امت کے لیے پوری رہتی دنیا تک وہ تحفہ دیا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو رات کو سوتے ہوئے، تو تھکاوٹ کا احساس جاتا رہے گا۔ تو یہ سبحان اللہ وہ نعمتیں تھیں کیونکہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی، نہ آپ کے پیاروں کے لیے تھی، نہ آپ کے اہل بیت کے لیے تھی، دنیا ان کے لیے بکری سڑی ہوئی سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مردار بکری آپ نے فرمایا کہ دنیا تو ہمارے نزدیک اس مردار بکری سے بھی حقیر ترین ہے، دنیا کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ جو کچھ بھی تھا آخرت کے لیے ان کے پاس تھا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ یہ تو ہو گیا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے، سنیں کہ میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ بھی انہی کی شان کے صدقے ہمیں ملا نا، جہاں کہیں ہم پانی ملتا ہے تو پانی کر لیں، نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر لیں، اور جہاں بھی نماز ہے پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ کتنی آسانیوں والا دین ہمیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے، مفہوم بیان کرتی ہوں کہ آپ کے حساب سے ایمان کے لحاظ سے بہترین لوگ کون ہوں گے؟ اب صحابہ کی نظر گئی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے انبیاء، نبی کریم انبیاء کرام ہوں گے، رسول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے انہوں نے کہا صحابہ کرام نے فرشتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کو کیا ہے، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر انبیاء کرام ہوں گے۔ آپ نے فرمایا انبیاء کرام کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتا ہے۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اور تمہیں کیا ہے کہ میں تمہارے میں موجود ہوں، قرآن یہاں نازل ہو رہا ہے، ہر وقت قرآن کی سبحان اللہ نزول ہو رہا ہے، اور میں اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ ایمان کے لحاظ سے بہترین لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہوں گے میری امت کے، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے، جو تبع تابعین کے بعد آئیں گے، نہ ان میں ہوں گا، نہ کوئی صحابی ہوگا، نہ کوئی تابعین ہوگا، کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ یہ آپ نے فرمایا صحیفوں میں گتوں کے درمیان وہ کتاب اللہ کو پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور خوشخبری آپ نے فرمایا ایک اور موقع پہ کہ تم لوگ میرے اصحاب 10 باتوں کا اگر حکم تمہیں دوں تم اس پہ 9 کر لو اور 1 نہ کرو، اور میری آخری امت جو ہے وہ 10 باتوں میں 1 کر لے 9 نہ کرے تو وہ 1 برابر ہوں گی، کیونکہ ان کا ایمان سارا غیب پر ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین اس غیب کے ایمان کی وجہ سے ہی وہ بہشت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کبھی بھی اپنے ایمان کو نہ لرزائیں، ہر نیکی کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، بڑی پیاری، آج میں نے پڑھی تو میرا اتنا دل خوش ہوا کہ کبھی بھی کسی نیکی کو نہ معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، ان کا دین، ان کا جذبہ، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا میری بخشش ہو گئی، بہت اچھا معاملہ فرمایا، مگر میں بتاؤں کہ کس عمل کے بدلے اللہ نے مجھے بخش دیا؟ ابتدائی دنوں میں، حالانکہ اس وقت وہ اسلام بھی نہیں لائے ہوں گے، لیکن جب اسلام لائے تو پہلے ساری نیکیاں بھی ویسے ہی آ جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ادھر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ابتدائی دنوں میں جبکہ میں چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ چڑیا کو تنگ کر رہا تھا، تو میں اس کو ظلم کر رہا تھا۔ بچوں کا مشکلہ ہوتا ہے اس کے پر توڑنے یا اس کو تنگ کرنا، تو کہتے ہیں میں نے بچے سے چڑیا لی اور اس کو اڑا دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا تیرا اس چڑیا کو آزاد کرنا اس کے بدلے تجھے بخش دیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ سیلاب آیا تھا، میری بخشش ہو گئی، اور جانتے ہو کس عمل کے بدلے؟ کہ ایک دفعہ سیلاب آیا تھا اور ایک چیونٹی اس کے اوپر ڈوبتی جا رہی تھی، تو تھی ابھی زندہ، تو میں نے چیونٹی کو نکالا اور اس کو کنارے لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا میری اس مخلوق کو تو نے زندگی دی، اس کے بدلے بخش دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں،
ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں لکھ رہا تھا اور میری دعا میں مکھی گر گئی تو میں نے مکھی کو نکال کر باہر آزاد کر دیا، مطلب زندگی اس کو اللہ نے دی، اس کو باہر نکال دیا. تو اللہ نے فرمایا اے ابو حنیفہ اس تیری نیکی کے بدلے تو نے میری مخلوق کو زندگی دی، تجھے بخش دیا. تو کبھی بھی یہ نہ ہم سوچیں کہ چھوٹا سا یہ صدقہ کر رہی ہوں، چھوٹی سی یہ نیکی، اس سے کیا فرق، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہمارے پروردگار کو ہمارے صدق دل سے جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ کتنی پیاری لگتی ہے، اور اسی کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.